AP Amul project in West Godavari district. Namaskaram, sir. Dhanyavadam. Sir, before I request the Honorable Minister, sir, to speak, may I request your permission for a small video, sir, on the program. Thank you, sir. మనది ఆడవాళ్ళ ప్రభుత్వం అని మాత్రం గర్వంగా కూడా చెప్తుంది. ప్రతి పథకంలోనూ కూడా ఆడవాళ్ళనే ముందుంచుతాం. ఎందుకంటే ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు బాగుంటేనే కుటుంబాలు కూడా బాగుంటాయి. కొంచెం ఏకీభవించే పరిస్థితి వచ్చిందని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం సార్. మీ లక్ష్య సాధనలో మేమందరం కూడా భాగస్వామ్యమైనందుకు మేమంతా గర్వపడతా ఉన్నాం సార్. మీ సంకల్ప బలం కారణంగానే ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నిన్ననే నీతి ఆయోగ్ అనౌన్స్ చేసినటువంటి సస్టైన్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్లో భారతదేశంలోనే 3వ స్థానంలోకి వచ్చామని ఈ సందర్భంగా మీకు ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ, జగనన్న పాల విలువ కార్యక్రమం నిజంగా మహిళల ఆర్థిక స్వావలంబన కోసం, మహిళల అభివృద్ధి కోసం, ముఖ్యంగా మహిళా సమానత్వం కోసం చాలా చక్కనైనటువంటి పాత్ర పోషిస్తుందని సందర్భంగా మీ దృష్టికి తీసుకొని వస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉద్దేశిస్తూ మాట్లాడవలసిందిగా మిమ్మల్ని సవినయంగా కోరుతా ఉన్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ. సార్, before the Honorable CM Garu gives us the address, sir, may I request the MD Amul, Shri R.S. Sodhi ji, Dr. R.S. Sodhi ji, I request you to kindly give your address. Sir, we are not able to hear you. Kindly unmute, sir. Sir, kindly unmute. We are not able to hear. Kindly unmute. Namaskar. Can you hear me? Yes, we can hear you now. Please. Yeah. So I'm sorry. Namaskar. Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy ji. Honorable Minister for Animal Husbandry, Dr. Appala Raju ji. Honorable बाकी जो मिनिस्टर्स प्रेजेंट है, MLA हैं, मैडम श्रीमती पूनम जी, हमारे APDDC के जो मैनेजिंग डायरेक्टर श्री बाबू जी, बाकी जो वेस्ट गोदावरी से कलेक्टर्स हैं और जो वेस्ट गोदावरी से इतनी महिला ग्रामीण जो कॉपरेटिव से जुड़ने के लिए बैठी है और उत्सुक है सुनने के लिए आदरणीय की लोगों को भी। सबसे पहले मैं कहूंगा कि आंध्र प्रदेश की स्पेशली जो ग्रामीण आंध्र प्रदेश बहुत लकी है, क्योंकि आपके चीफ मिनिस्टर साहब ने ग्रामीण आंध्र प्रदेश को अर्थव्यवस्था को सही पहचाना है और उसमें पशुपालन और डेयरी का सहयोग। मेरे ख्याल से उनको ये तभी ज्ञान हुआ होगा जब जो 341 दिन उन्होंने पद यात्रा की और छोटे छोटे लोगों से मिले और देखा कि जो डेयरी फार्मर्स की क्या पोजीशन, और यही एक जो रोजगार का और लाइवलीहुड का साधन है जो ग्रामीण ला सकता है, उत्थान ला सकता है और उनको सेल्फ रिलायंट बन सकता है। अगर मैं आंध्र प्रदेश में डेयरी या मिल्क के पोटेंशियलिटी की बात करूं, आपको जैसे ज्ञान ही होगा कि भारत में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है, 5वें नंबर पे गुजरात आता है। आंध्र प्रदेश में हर रोज 4 करोड़ 12 लाख लीटर दूध का उत्पादन होता है। अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू 60,000 करोड़ प्रति वर्ष है। इतना बड़ा और कोई क्रॉप नहीं और कोई उत्पाद नहीं कृषि का जितना कि बड़ा दूध है। तो दूध ही ऐसी चीज है कि जिसमें आप, क्योंकि मार्केट भी है और अगर आप उत्पादन बढ़ाते हैं और किसान को, पशुपालक को सही प्राइस देते हैं
तो वो और भी उसका कर सकता है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि ऑनरेबल सीएम ने खुद इंटरेस्ट लिया, पर्सनली इंटरेस्ट लिया, और हमारे से काफी उनके ऑफिस में श्री प्रवीण जी ने भी, मैडम ने भी, पूनम जी ने भी फॉलोअप करके हमारे को काफी मोटिवेट किया कि हम आंध्र प्रदेश में आए और किसानों के साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके अमूल का जो लाभ गुजरात के किसानों को मिलता है वो आंध्र प्रदेश के किसानों को भी दे। आपको जैसे मालूम होगा, अमूल भारत की सबसे बड़ी फूड कंपनी है, 50,000 करोड़ का टर्नओवर है, पर इसकी मालिकी किसानों की है, कोई प्राइवेट एंटरप्राइज, कोई मल्टीनेशनल नहीं है। और अमूल का मॉडल बहुत सिंपल है, हर गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को वहीं के लोग चलाते हैं, और जो दूध किसानों से ले जाता है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी डेयरी फार्मर के सामने इलेक्ट्रॉनिकली चेक होती है, उसको पता चल जाता है कि ये पेमेंट मेरे अकाउंट में जा रहा है। ऑलरेडी हमने आंध्र प्रदेश की सरकार से मिलके हमने तकरीबन जो इस वक्त हमने टोटल डिस्ट्रिक्ट्स किए हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट के करीब हमने साबर और कैरा का मिलके किया है। साबरकांठा जो आज वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करने जा रहा है, ऑलरेडी आंध्र में हमारा 520 गांव में मिल्क प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गया है, उसका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है। और वेस्ट गोदावरी जो मुझे पता चला है, जो मेरे टीम में बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है, वहां की जो भैंस है गोदावरी बैलो, उसका जो उत्पादन होता है वो जो अभी भारत की सबसे अच्छी ब्रीड मानी जाती है बफेलो मुर्रा, उसके बराबर है। तो अगर उसका सही फीडिंग हो तो डेफिनेटली हम इसमें कर सकते हैं। मैं एक और बताऊंगा, देखिए अमूल आया है मार्केट में, चाहे अगर अमूल या सरकार कोई भी सहकारी संस्था जिसकी मालकी किसानों की होती है, अगर 10% भी दूध ले ले तो 90% लोगों को भाव अच्छा देना पड़ता है, कंपटीशन मार्केट में आता है और एक मार्केट लेवल तय होता है। तो मैं यही आंध्र प्रदेश के डेयरी फार्म और खास करके महिलाओं को बताना चाहूंगी कि अमूल जो किसानों की संस्था है, अपनी पूरी नॉलेज, अपना जो भी प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है, अपना सिस्टम आपको शेयर करेगा। और हम भी चाहेंगे कि आंध्र प्रदेश में भी जो दूध का व्यापार है किसानों के हाथ में रह के आगे बने, और एक आज जो जितना भी दूध का स्तर, कम से कम 50% तक दूध का उत्पादन किसानों के हाथ में। धन्यवाद। मैं अंत में फिर धन्यवाद कहूंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का और एपीडीडीसी और बाकी सब अधिकारियों को जो पूरा सहयोग दे रहे हैं इसको प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। धन्यवाद सर। Thank you very much, Dr. Sodhi ji. That's really very encouraging. I now request our Honorable Chief Minister sir to kindly address the farmers. నాతో పాటు వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో పాలు పంచుకునేదానికి ముందుకొచ్చిన అమూల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఆర్ఎస్ సోది గారికి, అదే మాదిరిగానే డాక్టర్ బిఎం పటేల్ గారికి, వీరిద్దరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతూనే ఈరోజు వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ఈరోజు మనం స్టార్ట్ చేసే ఈ గొప్ప కార్యక్రమానికి, ఈ మంచి కార్యక్రమానికి దేవుడి దయ వల్ల ఈ కార్యక్రమానికి ఈరోజు శ్రీకారం చుట్టి అవకాశం ఇచ్చినందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు కూడా తెలుపుకుంటా ఉన్నా. ఎందుకనంటే నా పాదయాత్రలో నేను చూసిన పరిస్థితులను నాకు ఇప్పటికి కూడా గుర్తుంది. నా పాదయాత్రలో వెళ్తూ ఉండగా ఆల్మోస్ట్ ప్రతి జిల్లాలోనూ కూడా 1 లీటర్ పాలు తీసుకొని వచ్చి నాకు చూపించేవాళ్ళు. అన్న 1 లీటర్ పాలు రేటు 23 రూపాయలు ఉందన్న, 1 లీటర్ మినరల్ వాటర్ రేటు కూడా పాల లీటర్ రేటు కన్నా కూడా మినరల్ వాటర్ రేటు ఎక్కువ ఉందన్న, ఇది మా పరిస్థితి అన్న అని చెప్పిన మాటలు బహుశా నేను ఎప్పటికీ కూడా మర్చిపోలేని మాటలేమో అవన్నీ కూడా. అందుకని అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రంలో రైతు బాగుండాలి అని అంటే రైతుకు
వ్యవసాయమే కాకుండా వ్యవసాయ ఆధారిత రంగాలలో కూడా రైతుకు అవకాశాలు వచ్చినప్పుడే, అక్క చెల్లెమ్మలకు ఆ అవకాశాలు చూపించగలిగినప్పుడే గ్రామీణ ఎకానమీ అన్నది పరిగెత్తగలుగుతుంది, గ్రామీణ ఎకానమీ అన్నది నిలబడగలుగుతుంది అన్నది ప్రధానంగా నమ్మాను. కాబట్టే అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే రాష్ట్రంలోకి అమూల్ను తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఈరోజు అమూల్ సంస్థ గురించి నేను ప్రత్యేకంగా వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా. అమూల్ సంస్థ ఈరోజు దేశంలోనే నెంబర్ 1 సహకార రంగ సంస్థ. దాదాపుగా 50,000 కోట్ల రూపాయలు టర్నోవర్ చేస్తూ ఉన్న ఈ సంస్థలో వాటాదారులు ఎవరు అనంటే ఎవరో ప్రైవేట్ వ్యక్తులు కాదు. వాటాదారులందరూ కూడా పాలుపోసే అక్క చెల్లెమ్మలే. ఈరోజు అమూల్ సంస్థ ఏ స్థాయిలో ఉంది అనంటే ఈరోజు ఇది దేశంలో ఉన్న సంస్థలతో పోటీ పడడం లేదు. ఈరోజు ఈ సంస్థ ప్రపంచంలోని 8వ స్థానంలో ఉంది, ప్రపంచంతో పోటీ పడతా ఉంది. అమూల్కి మిగతా సంస్థలకు తేడా ఏమిటి అనంటే అమూల్ ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది అనంటే ఇక్కడ ప్రాసెస్డ్ మిల్క్ ప్రాసెసింగ్ అన్నది ఏ స్థాయిలో ఉంది అనంటే ఏకంగా పాలల్లో నుంచి చాక్లెట్ తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ స్థాయిలోకి అమూల్ పోవడం వల్ల ఎవరు కూడా ఆ స్థాయికి అమూల్ పోవడం వల్ల అమూల్ పాలు సేకరించే ధరను కూడా అక్క చెల్లెమ్మలకు మిగిలిన వాళ్ళకన్నా కూడా చాలా ఎక్కువ ధరనిచ్చి తీసుకునే పరిస్థితిలోకి వచ్చింది. ఈ కంపెనీలో వాటాదారులందరూ కూడా పాలుపోసే అక్క చెల్లెమ్మలే కాబట్టి లాభ ఆపేక్ష అన్నది కూడా అమూల్కు లేదు. లాభాలన్నీ కూడా సంవత్సరానికి ఒకసారి మళ్ళీ తిరిగి అక్క చెల్లెమ్మలకి తిరిగి వెనక్కిచ్చే ఒక గొప్ప ప్రక్రియ అమూల్లోనే ఉంది. సహకార రంగంలో ఒక సంస్థ అన్నది ఎలా నడపగలుగుతాము, బాగా నడిపితే దాని భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుంది అన్నదానికి మనకు ఏదైనా చూడాలి అని అనుకుంటే అదొక అమూల్ సంస్థను చూస్తే చాలు. నిజంగా ఒక సహకార రంగంలోని సంస్థ బాగా నడిపితే ఆ సంస్థను ఎవరు కూడా ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఏకంగా ఈ సహకార సంస్థలను ఆక్రమించకపోతే నిజంగానే ఈ సహకార రంగం నిజంగా బలపడితే ఆ సహకార రంగంలో ఉన్న రైతులకు ఎలాంటి మేలు జరుగుతాయన్నదానికి ఉదాహరణ ఈ అమూల్. ఈరోజు అమూల్ సంస్థను మనం అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే తీసుకురావడం, ఆ అమూల్ సంస్థతో 2020 జూలై 21వ తారీఖున అమూల్ సంస్థతో మన ప్రభుత్వం ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. తర్వాత 2020 డిసెంబర్ 2న రాష్ట్రంలో అమూల్ పాల వెల్లువ ప్రాజెక్టును కూడా ప్రారంభించడం జరిగింది. ఇప్పటికీ ఇంతకుముందు మన మంత్రి గారు అప్పలనాయుడు గారు చెప్పినట్టుగా, డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా 4 జిల్లాల్లో ఇప్పటికే అమూల్, చిత్తూరు జిల్లా, కడప జిల్లా, వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లా, ప్రకాశం జిల్లా, గుంటూరు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే 722 గ్రామాలలో విజయవంతంగా పాల సేకరణ జరుగుతూ ఉండగా ఈరోజు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో కూడా అమూల్ అడుగు పెడతా ఉంది. 153 గ్రామాలలో పాల సేకరణకు అమూల్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభించడం ఈరోజు చేస్తూ ఉన్నాం. అమూల్ ద్వారా వచ్చే 2 ఏళ్లలో పూర్తిగా కూడా గ్రామీణ ముఖ చిత్రం పూర్తిగా కూడా మారబోతా ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2600 గ్రామాలలో ఈ సంవత్సరంలోనూ, దశల వారీగా ఈ 2 సంవత్సరాలు అయిపోయే లోపల మొత్తంగా 9899 గ్రామాలలో పూర్తిగా అమూల్ను విస్తరించి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి అక్క, ప్రతి చెల్లెమ్మకు కూడా అమూల్ ద్వారా ప్రతి లీటరు పాలకు
ఇప్పుడు పోస్తా ఉన్న ధర కన్నా 5 రూపాయల నుంచి 15 రూపాయల వరకు ఎక్కువ రేటు వాళ్ళకు వచ్చే విధంగా ప్రణాళికను రూపొందించడం జరిగింది. ఈరోజు ఏపీ అమూల్ ప్రాజెక్టు ప్రారంభించిన తర్వాత ఇంతవరకు ఏం జరిగింది అన్నది పాడి రైతులకు అర్థమయ్యేలా, అక్క చెల్లెమ్మలకు అందరికీ కూడా అర్థమయ్యేలా క్లుప్తంగా 4 మాటల్లోనే చెప్తాను. అమూల్ సంస్థ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి వరకు 4 జిల్లాలలో 13,739 మంది మహిళా రైతుల దగ్గర నుంచి 52,93,000 లీటర్లను సేకరించింది. అందుకు వారికి 24,54,00,000 చెల్లించడం జరిగింది. ప్రతి లీటర్ మీద ఇంతకు ముందు ఆ అక్క చెల్లెమ్మలు అమ్ముతా ఉన్న ధరల కంటే ప్రతి లీటర్ మీద 5 రూపాయల నుంచి 15 రూపాయల వరకు అదనంగా అమూల్ సంస్థ చెల్లించడం ద్వారా ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు ఈ కొనుగోలు చేసిన ఈ 24,54,00,000 రూపాయల్లో అదనంగా గతానికి ఇప్పటికీ అక్క చెల్లెమ్మలకు వచ్చింది అక్షరాల 4,06,00,000 రూపాయలు ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు అదనంగా అమూల్ ద్వారా లీటర్కు 5 రూపాయల నుంచి 15 రూపాయల వరకు పెంచి కొనుగోలు చేయడం వల్ల జరిగిన మేలని చెప్పి కూడా సగర్వంగా ఈ సందర్భంగా ఆ ప్రతి అక్కకు తమ్ముడిగా, ప్రతి చెల్లెమ్మకు అన్నగా సగర్వంగా ఈరోజు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. పాలకు కూడా ఇంతకు ముందు మిగతా డైరీలతో పోలిస్తే అధిక ధర చెల్లించడమే కాకుండా పాల బిల్లును కూడా కేవలం 10 రోజుల్లోనే పాడి రైతుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా జమ చేయడం వల్ల మన అక్క చెల్లెమ్మలకు ఆర్థికంగా మరింత మంచి జరిగిందని కూడా ఈ సందర్భంగా కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇంతకు ముందే నేను చెప్పాను, అమూల్లో వాటాదారులు ఎవరు అని చెప్తే అమూల్లో వాటాదారులంతా కూడా మీరే. పాలు పోసే అక్క చెల్లెమ్మలే అమూల్ సంస్థలో వాటాదారులు. ఇదొక సహకార రంగ సంస్థ. ఈ సహకార రంగ సంస్థ బలంగా ఉంటే రైతులు, మరీ ముఖ్యంగా అక్క చెల్లెమ్మలకు మరింత మేలు జరుగుతుంది అన్నది అమూల్ సంస్థను చూసిన ఎవరైనా కూడా చెప్పగలుగుతారని ఇంతకుముందు గుణాంకాలతో సహా మీ అందరికీ కూడా వివరించడం కూడా జరిగింది. ఇవాళ నేను ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీకు ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తూ ఉంది అంటే, సహకార రంగంని చూసినప్పుడు సహకార రంగంలో డైరీలు ఎందుకు నష్టాలలో కూరుకుపోతూ ఉన్నాయి, ఎందుకు మూతపడ్డాయి, ఎందుకు ప్రైవేట్ డైరీలు అటు పాడి రైతులను ఇటు వినియోగదారులను కూడా దోపిడీ చేయగలిగే పరిస్థితిలోకి ఎందుకు ఉన్నాయి అని చెప్పి ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఇదే సహకార రంగంలో ఉన్న డైరీలను పూర్తి స్థాయిలో వీటికి పాల ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు అమూల్తో మాదిరిగా ఉండాల్సిన పరిస్థితిలోకి లేకపోవడము, అంతేకాకుండా మార్కెట్ను పెంచుకోవడంలో ఈ సహకార డైరీలు ఆ స్థాయికి ఎదగకపోవడము, అన్నింటికీ మించి ఈ సహకార రంగ డైరీలను కొన్నింటిని మంచివి ఏకంగా ప్రైవేట్ వ్యక్తులు పూర్తిగా దాన్ని ఆక్రమించేసేసుకొని అవి ప్రైవేట్ ఆస్తుల కింద మార్చుకునే అధ్వానమైన పరిస్థితిలోకి పూర్తిగా ఈ డైరీలు వెళ్ళిపోవడం వల్ల ప్రైవేట్ డైరీలకు ప్రభుత్వంలో ఉన్న సంస్థలు ఈ డైరీ సంస్థల మీద డైరీలలో వీళ్లకు ఇంట్రెస్ట్లు ఉండడం వల్ల వాళ్ళ ఆదాయాలు పెంచుకునే దానికోసం పూర్తిగా రాష్ట్రంలో సహకార వ్యవస్థను పూర్తిగా నాశనం చేసిన పరిస్థితులు మన కళ్ళ ఎదుటినే కల్పించిన పిమ్మట మార్చాలి అన్న తాపత్రయంతో అక్క చెల్లెమ్మలకు మంచి జరగాలి అన్న ఆరాటంతో పుట్టుకొచ్చిన కార్యక్రమం. ఇంతకు ముందుటికి ఈ రోజుకి ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే ప్రతి గ్రామంలోనూ కూడా మనము ఇప్పటికీ ఇంతకుముందు నేను చెప్పా 2,600 గ్రామాలలో మనము బిఎంసీలు అంటే బల్క్ మిల్క్ కూలింగ్ యూనిట్స్, ఆటోమేటిక్ మిల్క్ కలెక్షన్ యూనిట్స్ని తీసుకొస్తా ఉన్నాం. దీనివల్ల జరిగే మంచి ఏమిటి, మేలేమిటి అని అంటే పాలు పోసేటప్పుడు నాణ్యత ఏమిటి అన్నది అక్క చెల్లెమ్మలకి ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ కూడా తెలిసేది కాదు.
ఆ పాలు పోసేటప్పుడే ఈ ఏఎంసీయులు, ఈ ఆటోమేటిక్ మిల్క్ కలెక్షన్ యూనిట్లు, ఈ బల్క్ మిల్క్ కూలింగ్ యూనిట్స్ ఇవన్నీ కూడా మన గ్రామంలో మన దగ్గరే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మన కళ్ళ ఎదుటనే మనం పోసే పాలకు అక్కడికక్కడే నాణ్యత మన గ్రామంలోనూ తెలిసిపోతుంది. తెలిసిన వెంటనే ఒక స్లిప్ కూడా మనకి ఇస్తారు. దీనివల్ల అక్క చెల్లెమ్మలకి ఏ ఒక్కరికి కూడా దోపిడీ కాకుండా ఆ నాణ్యత వాళ్ళకే కనిపిస్తుంది. ఆ నాణ్యతకి తగ్గట్టుగా అక్క చెల్లెమ్మలకు మంచి రేటు ఈరోజు అమూల్ ఇవ్వగలుగుతూ ఉంది. ఇంతకు ముందు కూడా అదే నాణ్యత, కానీ అక్క చెల్లెమ్మలు మోసపోయేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ రేట్లు అక్క చెల్లెమ్మలకు వచ్చే పరిస్థితి లేదు. ఈరోజు అమూల్ మోసం చేయడం లేదు కాబట్టి నాణ్యత అక్కడికక్కడే బయట పడతా ఉంది కాబట్టి ప్రతి లీటర్కు కూడా ఈరోజు 5 రూపాయల నుంచి 15 రూపాయలు ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మలకు కూడా ఈరోజు మేలు జరుగుతూ ఉంది. ఈ అక్క చెల్లెమ్మలకి ఈ మేలు ప్రతి గ్రామంలో కూడా జరగాలి అనే తాపత్రయంతో ప్రతి గ్రామంలో కూడా దాదాపుగా 9,866 గ్రామాలను ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఈ 9,899 గ్రామాలు ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. ఈ 9,899 గ్రామాలలో రాబోయే 2 సంవత్సరాలలో అక్షరాల 4,000 కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వం పెట్టుబడి పెడతా ఉంది. ప్రతి గ్రామంలోనూ మీ కళ్ళ ఎదుటనే అక్కడే బల్క్ మిల్క్ కూలింగ్ యూనిట్స్, అక్కడే ఆటోమేటిక్ మిల్క్ కలెక్షన్ యూనిట్స్ అక్కడే తీసుకొని వచ్చి పెట్టి నాణ్యతను అక్కడే ధృవీకరించి అక్క చెల్లెమ్మలకు ఆ మేలు జరిగించే కార్యక్రమం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 4,000 కోట్ల రూపాయలు ఈ 2 సంవత్సరాల్లో వెచ్చించి అక్క చెల్లెమ్మలకు మంచి చేసే కార్యక్రమానికి కూడా శ్రీకారం ఇప్పటికీ చుట్టడం జరిగింది. జరుగుతూ ఉన్నాయి. 2 ఏళ్లలో పూర్తి కూడా అయిపోతుంది. అక్క చెల్లెమ్మలు మహిళా సాధికారత కోసం మనందరి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కార్యక్రమాలన్నీ కూడా మీ అందరికీ కూడా తెలిసినవే. అమ్మఒడి కానివ్వండి, ఆసరా కానివ్వండి, చేయూత కానివ్వండి, వడ్డీ లేని రుణాలు కానివ్వండి, సంపూర్ణ పోషణం కానివ్వండి, దాదాపుగా 31 లక్షల అక్క చెల్లెమ్మలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇవ్వడము, ఇల్లులు కట్టించే కార్యక్రమం దిశగా అడుగులు వేయడం ఇవి కానివ్వండి, లేదా దిశ బిల్లు కానివ్వండి, దిశ పోలీస్ స్టేషన్లు, దిశ యాప్లు కానివ్వండి, లేదా మద్య నియంత్రణ దిశగా మనమంతా కూడా అడుగులు వేస్తూ ఉండడం కానివ్వండి, వాలంటీర్లు, గ్రామ సచివాలయాలలో ఈ శాశ్వత ఉద్యోగ నియామకాలలో 50% పైచిలుకు అక్క చెల్లెమ్మల్నే తీసుకొని రానివ్వడం కానివ్వండి, నామినేటెడ్ పోస్టులు, నామినేటెడ్ కాంట్రాక్ట్లలో కూడా ఏకంగా చట్టం చేసి 50% పదవులన్నీ కూడా అక్క చెల్లెమ్మలకే వచ్చేలా ఉండేలా ఏకంగా చట్టాన్ని రూపొందించి ఇవ్వడం కానివ్వండి, కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలు, బీసీ కార్పొరేషన్లు వీటి అన్నిట్లో కూడా ఎక్కడ చూసినా కూడా సగం ఖచ్చితంగా అక్క చెల్లెమ్మలకే వచ్చే విధంగా చట్టాలు చేసి తీసుకొని వచ్చినందువల్ల ఈరోజు మహిళా సాధికారత ఏ స్థాయిలో ఉంది అనేది మన అందరి ప్రభుత్వం మహిళా పక్షపాత ప్రభుత్వం అని చెప్పి నేను వేరే చెప్పాల్సిన అవసరమే లేదు. అందులో భాగంగానే ఈరోజు అక్క చెల్లెమ్మలకు మరింత మేలు జరగాలని చెప్పి మనసారా కూడా కోరుకుంటున్నాను. చేయూతలో కూడా అక్క చెల్లెమ్మలకి ఇచ్చే డబ్బును కూడా ఆ అక్క చెల్లెమ్మలు ఇంకా మెరుగ్గా వాటిని ఉపయోగపెట్టుకునే విధంగా ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు మేలు జరగాలని చెప్పి ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు ఉపాధి అవకాశాలు వాళ్ళ ఇంటి ముందుకే రావాలనే ఉద్దేశంతో, వాళ్ళు పెట్టుబడి వాళ్ళు నష్టపోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో పెద్ద సంస్థలతో మనం టైఅప్ కూడా చేసి ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు నేరుగా వారి గడప దగ్గరికి తీసుకొస్తా ఉన్నాం అవకాశాలు. ఐటీసీతో టైఅప్ కానీ, ఈ అమూల్తో టైఅప్ కానీ, లేకపోతే రిలయన్స్తో టైఅప్ కానీ, లేకపోతే ప్రాక్టర్ అండ్ గ్యాంబుల్తో టైఅప్ కానీ, హిందుస్థాన్ లివర్తో టైఅప్ కానీ, ఇటువంటి అన్ని పెద్ద సంస్థలతో టైఅప్ చేసి ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు నేరుగా వ్యాపార అవకాశాలు వాళ్ళిద్దరినీ కూడా కలిపి వ్యాపార అవకాశాలు నేరుగా అక్క చెల్లెమ్మలు గడప దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చి ఆ అక్క చెల్లెమ్మలకు నష్టం జరగకుండా ఉండేదానికోసం ప్రభుత్వం ప్రతి అడుగు కూడా ముందుకు వేస్తూ ఉంది. చేయూతలో దాదాపుగా 1,12,000 యూనిట్లు ఆవులు, ఎనుములు, గేదెలు కూడా కొనుగోలు చేయించి అక్క చెల్లెమ్మలకు కూడా ఇస్తా ఉన్నాం. ఈ చేయూత ద్వారా టైఅప్ చేసుకున్న 1,12,000 యూనిట్లు అక్క చెల్లెమ్మలకు ఫ్రీగా మనమే ఈ 75,000 రూపాయలు మనం చేయూతకు టైఅప్ చేసి
ఇచ్చే కార్యక్రమానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టాం. వీటి అన్నిటి వల్ల కూడా అక్క చెల్లెమ్మలకు మరింత మంచి జరగాలని చెప్పి మనసారా కూడా కోరుకుంటూ దేవుడి దయ మీ అందరి చల్లని దీవెనలు కూడా మంచి చేసే అవకాశం ఈ ప్రభుత్వానికి ఎల్లప్పుడూ ఇవ్వాలి అని చెప్పి కూడా మనసారా కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం. ధన్యవాదాలు సార్. సార్ ఇప్పుడు వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్లో కొంతమంది మహిళా పాడి రైతులు మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్. ముందుగా ఉంగుటూరు మండలం ఎన్ గొల్లగూడెం గ్రామం నుంచి రైతు భరోసా కేంద్రం నుంచి ఒక మహిళా రైతు మీతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్. Yeah, Karthik, please go ahead. Good afternoon, sir. Sir, for the Amul Jagananna Palaveluva Karyakramam, sir, there are few public representatives who are attending the program from West Godavari district, sir. From Gollagudam, my location, sir, Honorable MLA Unguturu is present here, sir. Other Vidanga, sir, from Niladripuram, sir, Madam Taneti Varina Madam, Honorable Minister for Women and Child Welfare is attending, sir, and Honorable MLA of Tadepalligudam is attending, sir. Singarajapalam, sir, Honorable MP Rajmundry is attending, sir, and Honorable MLA Gopalapuram is attending, sir. What's in the boundary, no? మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా వనితమ్మను భరత్ను అందరికీ కూడా బాగున్నారు కదా అని అడుగుతాను. ఓకే, సారీ కార్తిక్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you, sir. Sir, we received the instructions regarding the launch of the project on 22nd of last month, sir, and on 29th of last month, 29th of May, we started collections. The fact that we were able to conduct a survey of across 1,20,000 houses, we were able to get the AMCUs installed, etc., stands testimony to the resilience of the volunteer system and the Gram Sachivalaya's strength at the ground level, sir. Otherwise, in 7 to 8 days flat, it would not be possible at all to take this process forward, especially when fever survey and other things are also happening simultaneously, sir. So, this is a very, very strong and resilient system which is able to yield results at the ground level, sir. Sir, we are able to do milk collection today in last 8 to 9 days that we started on 29th of May across 11 mandals and 11 routes, sir. Sabarkanta District Co-op Amul is the guiding force and they have been continuously present here and guiding us from time to time. 92 RBKs, sir, 120 AMCUs, 14,913 farmers and a catchment of 24,470 animals. That's the catchment that we are looking at in the phase 1 of the Amul project here, sir. So far, in last 7 days, sir, we have collected 13,561 liters of milk and we have been able to make payment of 4.5 lakh rupees, sir. We started on 29th May with a collection of 1,326 liters, sir. Yesterday, we collected 3,624 liters, sir. We are more than confident we will cross 4,000 liters today itself. And by the end of this month, we will see to it that we will be in the range of 8,000 to 10,000 liters milk collection in the district, sir. We are giving you a promise, sir, that by the end of the month, not a single society, every single society will not only be making profit, but every single farmer will also be able to see results of more than 10 to 12 rupees of benefit on every single liter that they are contributing. Currently, we are able to get something around 6 to 10 liters of benefit of every single liter that the women are contributing. Farmers, sir, have shown in this kind of a situation with COVID and all those activities happening simultaneously, the women, the farmers have shown extreme happiness and joy at the start of this project here, sir. Every single place we have conducted meetings, we have had meetings with the farmers. Women have been praising you to high end, sir, because they have been expecting this to happen. They've been waiting eagerly for this program to be launched in West Godavari. It's a very animal husbandry centric district, sir. They have been eagerly waiting, and now women across 5 locations, there are 20 locations which are talking to you, sir. From 5 locations, there are women farmers who are looking forward to talking to you, sir. With your permission, we will start the program, sir. Thank you, sir. Sir, we have Durga here, sir. Durga Garu is from Gollagudam village, sir. She'd like to speak to you. Durga Garu, మాట్లాడండి. నమస్తే జగనన్న. నమస్తే. నా పేరు రాణి అన్న. నేను పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఉంగుటూరు మండలం గొల్లగూడెం నుంచి మాట్లాడుతూ ఉన్నానన్న. మరి ఈ అమూల్ జగనన్న పాల వెలుగులో భాగంగా మా గ్రామంలో నెలకొల్పబడిన ఈ అమూల్ డైరీలో నేను ఒక ప్రమోటర్గా విధులను నిర్వహిస్తూ ఉన్నానన్న. మరి అంతేకాక మీరు పాదయాత్రలో ఇచ్చిన హామీల్లో భాగంగా ఈ పాలకు మద్దతు ధర అనే అంశానికి సంబంధించి
మీరు పాల సేకరణ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేస్తానని మీరు మాకు మాట ఇచ్చున్నారన్నా. దాన్ని మీరు ఈరోజు ఎంతో గొప్పగా నిలబెట్టుకుని ఉన్నారన్నా. మరి అంతేకాక ఒకప్పుడు మేము ప్రైవేట్ డైరీల్లో పాలు పోసిన సందర్భంలో పాలకు సంబంధించి ఎంతవరకు ఫ్యాట్ వస్తుంది, ఎన్ని లీటర్ల పాలు వస్తున్నాయి అనే విషయంపై మాకు సరైన అవగాహన ఉండేది కాదన్నా. మరి ఈరోజు మేము పోస్తున్న పాలలో ఎంతవరకు ఫ్యాట్ వస్తుంది, ఎన్ని లీటర్ల పాలు పోస్తున్నాము, చివరికి అది పావు లీటర్తో సహా మాకు ఎంతో క్లియర్గా వీళ్ళ లెక్క అనేది చెప్పడం అయితే జరుగుతూ ఉందన్నా. మరి నా విషయానికి వస్తే అన్నా, నాకు 2 గేదెలు ఉన్నాయన్నా. నేను ప్రతిరోజు 2 లీటర్లు పాలు పోస్తూ ఉన్నానన్నా. మరి నాకు ఫ్యాట్ అనేది 7 నుంచి 8% వరకు వస్తూ ఉందన్నా. అంతేకాకుండా నాకు లీటర్కి 50 నుంచి 55 రూపాయల వరకు పడుతూ ఉందన్నా. నేను ఇంతకు ముందు ప్రైవేట్ డైరీలో పోసిన రోజుల్లో పడిన రేటు కంటే కూడా 4 నుంచి 7 రూపాయల వరకు నేను అదనంగా లబ్ధి పొందుతూ ఉన్నానన్నా. మరి అంతేకాకుండా ఈ పాలకు సంబంధించిన ఈ డబ్బు ఏదైతే ఉందో అది నేరుగా మా మహిళల ఖాతాల్లోకి రావడం అనేది నిజంగా మహిళలందరూ చాలా హర్షించదగ్గ విషయం అన్నా. మరి అంతేకాకుండా ఈ డ్వాక్రా రుణాలు ఈ 0 వడ్డీతో ఇవ్వడమే కాకుండా ఈ ఇంటి స్థలాలు కూడా మా పేరునే ఇస్తూ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ అమూల్ పాల డైరీల్లో కూడా మమ్మల్ని సభ్యులను చేసి మన రాష్ట్రంలో మహిళలకి చాలా పెద్దపీట వేశారన్న మీరు. ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం, ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి నేనైతే ఎంతో లబ్ధి పొందుతూ ఉన్నానన్నా. మరి ఆ పథకాల్లో నా భర్త విజువల్లీ డిజేబుల్డ్ అన్న ఒక రైతై, దానికి సంబంధించి నేను నెలకు 3,000 చొప్పున ఇప్పటి వరకు 54,000 రూపాయలను లబ్ధి పొంది ఉన్నానన్నా. మరి అంతేకాకుండా రైతు భరోసా 20,500 రూపాయలను నేను లబ్ధి పొంది ఉన్నానన్నా. మరి అంతేకాకుండా నా పాపకి అమ్మఒడి వస్తూ ఉందన్నా, అది 30,000 వరకు లబ్ధి పొంది ఉన్నానన్నా. మరి అంతేకాకుండా ఇప్పటి వరకు నా కుటుంబమే 1,04,500 రూపాయలను లబ్ధి పొంది ఉందన్నా. మరి ఇలాంటి కష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు దేశాన్ని అభివృద్ధి వైపు తీసుకువెళ్తూ, అంతేకాకుండా ప్రజల్ని ఆర్థికంగా ఆదుకుంటూ ఆర్థికంగా వాళ్ళు నిలబడేలాగా మీరు ఎంతో సహాయం చేస్తూ ఉన్నారన్నా. మీకు ఎంతో రుణపడి ఉంటామన్నా మేమందరం. అంతేకాకుండా మన ప్రభుత్వం మరింత అభివృద్ధి పదం వైపు నడవాలన్నా, అంతేకాకుండా మన జీవన ప్రమాణాలు, మన ప్రజల యొక్క జీవన ప్రమాణాలు మరింత మెరుగుపడాలన్నా మళ్ళీ మళ్ళీ మీరే రావాలని, మీరే కావాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నానన్నా. జై జగనన్న. థ్యాంక్ యూ తల్లి, మా చక్కగా కూడా మాట్లాడావమ్మా. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు సార్ ఉంగుటూరు మండలం నుంచి ఎల్లమిల్లిపాడు అన్న విలేజ్ నుంచి మరొక మహిళా రైతు మీతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఎల్లమిల్లిపాడు. Very good afternoon, sir. Joint Collector Himanshu from Yerramallipadu, Ungutur Mandal, sir. Sir, this village is located on the route number 17, sir. On this route itself, sir, we are collecting 1,000 liters of milk every day, sir. Sir, coming to this village, sir, every day collection is around 200 liters, sir. There are 24 farmers in this village which have come forward, sir. And, sir, in the last 6 days itself, 1,200 liters of milk has been already poured, sir. So they have already received 35,000 rupees has been already credited to the accountant. Sir, the very unique thing about this village is, which they have shared with me, is the discovery of the milk characteristics, sir. So these people are so much surprised to know that the fat content of their milk is around 9 to 10. Some people have even noticed 11 fat content, sir. SNF also, sir, they have noticed 9.7, sir. So the milk was the same, but this is a discovery to these people, sir. Nobody ever told them that this is the milk characteristics of their milk, sir. Sir, there is one lady, sir, who I met in the morning, sir. She got 70 rupees per liter for the milk. And with this slip, sir, she is roaming around in the entire village as if it is some achievement and showing that this is possible, sir. So this is a totally jolly thing which is happening, sir. Sir, today I have Nekanti Vanavata Garu, sir, who would like to interact with you. శుభోదయం జగనన్న. నమస్తే అమ్మా. నా పేరు నవత. నేను ఉంగుటూరు మండలం ఎర్రమిల్లిపాడు గ్రామం నుంచి మాట్లాడుతున్నానన్నా. మీరు పాదయాత్రలో పాడి రైతులకి
వాగ్దానం చేశారన్న. ఆ వాగ్దానం ఈరోజు అమూల్ జగనన్న పాల వెలుగు ద్వారా నిలబెట్టుకోవటం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందన్న. అలాగే కాకుండా మా గ్రామంలో మహిళా రైతులకు కూడా చాలా ఆనందంగా ఉందన్న. దీనివల్ల మాకు చాలా లబ్ధి చేకూరుతుందన్న. నాకు 13 గేదెలు ఉన్నాయన్న. అయితే నాకు 4 మాత్రం పాలు ఇస్తాయన్న. ఆ 4 నేను రోజు ఇక్కడ 7 లీటర్ల పాలు పోస్తున్నానన్న. మా కేంద్రం నుంచి ఫస్ట్ రోజు 80 లీటర్లు వెళ్ళినాయి అన్న. ఈ రోజుకి 6 days అయిందన్న. 6 daysలో మాకు 205 లీటర్స్, రోజుకి 205 లీటర్స్ మేము ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలిగామన్న. దానికి కారణం అంటే ఇక్కడ ఏది ఫ్రాడ్ జరగట్లేదన్న. ఈ మనకి పాలల్లో ఎంత శాతం వస్తుంది, ఎంత ఫ్యాట్ వస్తుంది, అలాగే ఎస్ఎన్ఎం ఎంత వస్తుంది, ప్రతిదీ కూడా కరెక్ట్గా ఉంటుందన్న. ఆ కరెక్ట్గా ఉండటం వల్ల మనకి ఇందులో ఫ్రాడ్ అనేది లేదన్న. అలాగే నాకు ఇంతకు ముందన్న లీటర్కి వచ్చి 7 రూపాయల నుంచి 8 రూపాయలు నష్టపోయేదాన్నన్న. ఇప్పుడు ప్రతి లీటర్కి నాకు 7 రూపాయల నుంచి 8 రూపాయలు అదనంగా లభిస్తుందన్న. అలాగే ఇప్పుడు నాకు నిన్న అకౌంట్లో మనీ వేసేసారన్న. ఆ అకౌంట్లో నాకు ఈ 5 daysకి నాకు 160 రూపీస్ అదనంగా వచ్చాయన్న. అంటే మంత్లీ నాకు 3000 అదనంగా లబ్ధి చేకూరుతుందన్న దీనివలన. అలాగే కాకుండా 11 మంది సభ్యుల్ని, మహిళల్ని ఎంచుకోవటం చాలా గర్వంగా ఉందన్న. మహిళలకే ప్రతిదీ మహిళలనే ముందుంచాలని చెప్పి ప్రతిదీ మహిళలకే ఇవ్వటం కూడా చాలా గర్వంగా ఉందన్న. మహిళలు వంటింటికే పరిమితం కాకుండా ప్రతి దాంట్లో మహిళలను పెట్టడం వల్ల మహిళలు చాలా వృద్ధి చెందుతున్నారన్న ఈ విషయంలో మాత్రం. అలాగే అన్న ఇంకా నాకు ఇవే కాకుండా నవరత్నాల ద్వారా చాలా లబ్ధి పొందానన్న. మా అమ్మగారికి అయితే పెన్షన్ వస్తుంది, అలాగే నాకైతే మాత్రం రైతు భరోసా పడుతుందన్న. మా పాపకి అమ్మఒడి పడుతుంది, అలాగే వైఎస్ఆర్ చేయూత, అలా వైఎస్ఆర్ 0 వడ్డీ, వీటి ద్వారా నాకు 1,50,000 వరకు నేను లబ్ధి చేకూరానన్న. అలాగే మీరు విద్య, వైద్యం ఈ రెండింటికి పెద్దపీట వేస్తున్నారన్న. విద్య విషయానికి వస్తే నాడు నేడు, అమ్మఒడి, జగనన్న విద్యా దీవెన, జగనన్న వసతి దీవెన, జగనన్న విద్యా దీవెన ఇవన్నిటి వల్ల ప్రతి విద్యార్థి చదువుకోగలుగుతున్నాడన్న. ఏ విద్యార్థి నేను చదువుకోలేను అన్న మాట ఉండదన్న మీ పాలనలో. ప్రతి విద్యార్థి చదువుకుంటాడన్న. అలాగే వైద్యం విషయానికి వస్తే అన్న రోజు 3 daysకి ఒకసారి సర్వే జరుగుతుందన్న. అలాగే మీరు కొత్తగా మొన్న 16 హాస్పిటల్ శంకుస్థాపన చేయడం కూడా జరిగిందన్న. అలాగే ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్లో ఇది కూడా ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చడం వల్ల చాలా ఉపయోగం జరుగుతుందన్న. ప్రజలందరికీ చాలా లబ్ధి చేకూరుతుందన్న. అలాగే ఇప్పుడు మాది చాలా మారుమూల గ్రామం అన్న. ఎర్మిలపాడు అంటే 2019 వరకు గూగుల్ మ్యాప్లో కూడా కనిపించేది కాదన్న. కానీ ఇప్పుడు మీ సహకారం, మా వాసన్న సహకారంతో మాకు అభివృద్ధి 1,80,00,000 వరకు జరుగుతుందన్న. అలాగే సచివాలయం కానీ, రైతు భరోసా కానీ, వెల్నెస్ సెంటర్ కానీ, అలాగే జల్ జీవన్ మిషన్ ద్వారా ఇంటింటికి కుళాయిలు కానీ, ఈ వీటి వల్ల మాకు చాలా అభివృద్ధి జరుగుతుందన్న. అలాగే ఇళ్ల పట్టాల విషయానికి వస్తే అన్న, మా నాన్నగారి హయాంలో అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాంలో మా ఊరిలో 134 ఇళ్ళు కట్టించారన్న హయాంలో. తర్వాత 10 years అయిపోయిందన్న. ఎప్పుడైనా ఇల్లు ఎంతమందికైనా ఇస్తారేమో అని చెప్పి ఈ 10 years నుంచి నేను గమనించానన్న. ఎవ్వరూ అన్ని ఇవ్వలేకపోయారన్న. మళ్ళీ మీ పాలన వచ్చాక మా ఊరికి 42 ఇళ్ల పట్టాలు వచ్చినాయి అన్న. అది కూడా మహిళలకు ఇవ్వడం చాలా గర్వంగా ఉందన్న. అలాగే ఇప్పుడు నిన్న మీరు 15 లక్షలు ఫస్ట్ విడతగా 15 లక్షలు ఇల్లు కట్టిస్తానని శంకుస్థాపన చేశారన్న. అదే సెకండ్ విడతలో మాకు కట్టించేస్తారు కాబట్టి చాలా సంతోషంగా ఉందన్న. ప్రతిదీ మహిళలకే మీరు చేయటం చాలా ఆనందంగా ఉందన్న. ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్లో కూడా మనకి 2 times రేషన్ ఇవ్వటం, ఫస్ట్ కోవిడ్ టైంలో అయితే 2 times రైసు, అలాగే కందిపప్పు, శనగలు ఫ్రీగా ఇచ్చారన్న. ఇప్పుడు సెకండ్ పాండమిక్లో అయితే మాత్రం రైస్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు. దీనివల్ల లాక్డౌన్ సమయంలో మాత్రం ప్రతి పేదవాడికి బాగా లబ్ధి చేకూరుతుందన్న. అలాగే మా వాసన్న మా నియోజకవర్గంలో ఏ పథకం వచ్చినా సరే అన్న, మా వాసన్న ఎంత వస్తుంది, ఎంతమంది లబ్ధిదారులు అని చెప్పి ప్రతిదీ కూడా మాకు ఇంటిమేట్ చేస్తున్నారన్న. అలాగే పెన్షన్ గత ప్రభుత్వంలో అయితే ఒక పూట నుంచి తెచ్చుకునేవారన్న. కానీ ఇప్పుడు 1వ తారీఖు 7 గంటలకల్లా సరే వాలంటీర్ తీసుకొచ్చి పెన్షన్ ఇస్తున్నారన్న. అలాగే మేము సచివాలయం అంతకుముందు ఏమైనా పనులు జరగాలంటే అన్న అటు 10 కిలోమీటర్లు ఇటు 10 కిలోమీటర్లు వెళ్తేనే కానీ మీ సేవా కేంద్రాలు ఉండేవి కాదన్న. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం
10 అడుగుల దూరంలో సచివాలయం పెట్టి అందులో స్టాఫ్ని నియమించి మాకు అవర్స్లో అయ్యే పనులు అవర్స్లో అవుతున్నాయన్నా, లేకపోతే 2 days 3 daysలో అయ్యే పనులు 2 days 3 daysలో అయిపోతున్నాయన్నా. కాబట్టి మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మా గ్రామంలో ప్రజలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. ఇలాంటి పథకాలు మీరు మరిన్ని పెట్టి మా ప్రజలందరికీ మంచి చేకూరుస్తున్నారన్న. చిన్న రిక్వెస్ట్ అన్న, మీరు ఇంకా ఏమైనా రైతుల గురించి పథకాలు పెట్టాలంటే మాత్రం కొంచెం రైతులందరికీ, మా ఊళ్ళో రైతులందరూ కొంచెం డ్రిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయమని అడిగారన్న. ఎప్పుడైనా మీకు ఇప్పటికే మాకు చాలా పథకాలు అమలు చేస్తున్నారు, ఏదైనా పథకం పెడితే మాత్రం అన్న ఆ డ్రిప్స్ గురించి. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎస్ఎన్ఎఫ్ కూడా కొంచెం ఎస్ఎన్ఎఫ్ అది కూడా బాగుందన్న. 70 రూపాయలు వచ్చింది చాలా మందికి, అలాగే నాకు కూడా 55 రూపాయల నుంచి 60 రూపాయల వరకు వచ్చిందన్న. చాలా బాగుందన్న. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ తల్లి. నువ్వు చెప్పినట్టు ఈ సంవత్సరం నువ్వు డ్రిప్ కూడా తీసుకొస్తాం తల్లి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అది కూడా తీసుకొస్తాం. రైట్ హిమాంశు. ఇప్పుడు తాడేపల్లిగూడెం మండలం నుంచి నీలాద్రిపురం ఆర్బీకే నుంచి ఒక మహిళా పాడి రైతు మీతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. సార్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్. నీలాద్రిపురం నుంచి సార్ జాయింట్ కలెక్టర్ రమణారెడ్డి మాట్లాడుతున్నాను సార్. సార్ ఈ మీటింగ్లో మన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ వనితమ్మ గారు ఉన్నారు సార్, అదేవిధంగా ఆనరబుల్ ఎమ్మెల్యే కొడసత్యనారాయణ గారు కూడా ఉన్నారు సార్. సార్ ఇక్కడ మనకు మాట్లాడడానికి గంగా అనే వచ్చారు సార్. ఈమెకి యాక్చువల్గా నిన్నటిదాకా 70 రూపీస్ 65 అట్లా వచ్చింది సార్. ఈరోజు మార్నింగ్ వేస్తే పాలు 72 రూపాయల 90 పైసలు వచ్చింది సార్. ఆమె సంతోషం తట్టుకోలేక మార్నింగ్ నుంచి మీటింగ్ దగ్గరికి వచ్చి ఉంది సార్ ఇక్కడే. సో ఇదే విధంగా ఈరోజు చాలా మంది మహిళలు వచ్చారు సార్. మనకు బయట అవకాశం లేదు కాబట్టి లోపల పెట్టడం వల్ల చాలా మంది మహిళలు బయట ఉన్నారు సార్. 70 రూపీస్ వచ్చిన వాళ్ళు ఈరోజు చాలా మంది కూడా వచ్చి రావడం జరిగింది సార్. మన ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఆశ్చర్యపోతున్నారు సార్. 11% ఫ్యాట్ అనేది వస్తుందా పాలనలో ఎమ్మెల్యే గారు నన్ను అడుగుతున్నారు సార్. సో దీనివల్ల ఖచ్చితంగా అందరికీ ఉపయోగం ఉంటుంది సార్. ఇప్పుడు తమరితో మాట్లాడడానికి గంగా గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు సార్. బాగుండారమ్మా వనితమ్మ, బాగుండారమ్మా, బాగుండారన్నా సత్యన్న? చాలా బాగున్నా సార్. సారీ రమణ, సారీ. నాకైతే తెలుగే వచ్చు సార్. నాకు హిందీ ఇంగ్లీష్ గట్రా రాదు, నేను చదువులేదండి నాకు. నేను మీతో మాట్లాడటానికి నేను ఉన్నానండి ఇక్కడ. అన్న మీకు మీ పాదానికి నేను చాలా వందనాలన్నా. దేవుడి కృపలో మీకు నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నానన్న. నాదైతే తాడేపల్లిగూడెం మండలం నీలాద్రిపురం గ్రామము, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అండి. అయితే అమ్ములు పాల వెల్లులో అన్న పాలు పోస్తున్నాం అన్న అందరము. అయితే అన్న అందరము పోసేటప్పుడు ఒక్కొక్కరు చాలా రోజులు 3 రోజులు దాకా ఎవరో పోయలేదన్న, కొంత భయపడ్డారు అన్న. మీరు అమ్ములు పాల వెల్లులో మేము పోసిన తర్వాత మాకు 68 రూపాయలు 1 లీటర్కి పడినాడు. ఇవాళ 58 లీటర్లు వచ్చినాయి అన్న. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అందరూ 62 లీటర్లు ఈ రోజు అండి. ఈ రోజు నా పాలు 1 లీటర్కే 72 రూపాయల 90 పైసలు పడిందన్న. 11 అన్న శాతం లీటర్కి వచ్చిందన్న. ఎన్న శాతం అయితే 92 వచ్చిందన్న. చాలా సంతోషం అన్న. కానన్న ఈ మా రైతా మహిళలకు మీరు ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలన్నా. అన్న మాకైతే మేము పేద రైతులం అన్న, మాకైతే ఏమీ లేదన్న. ఒకప్పుడైతే చాలా మా పాల కేంద్రంలో మామూలు పాల కేంద్రంలో పోసిన 40 రూపాయలు 25 రూపాయలు అంతకన్నా ఎక్కువ ఏమీ రాలేదన్న. కానీ అన్న ఈ అమూల పాల కేంద్రంలో మేము పాలు పోస్తుంటే మాకు ఎంతో సంతోషం. మా గ్రామానికి అమూల పాల కేంద్రం వస్తానికి మా రైతు బిడ్డలు అందరూ రైతులు మహిళలు అందరూ ఎంతో సంతోషిస్తున్నారన్న. అన్న మాకైతే పాలు పశువులకి దానా కూడా మీరు సప్లై చేస్తారని మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాం రైతులను అన్న. అలాగే పాడి గేదెలకి మీరు వైద్య సౌకర్యం కూడా కల్పిస్తారని నేను ఎంతో ఆశిస్తున్నామన్నా. అలాగే అయితే నా కుటుంబానికి వచ్చేటప్పటికన్నా మేమైతే పేద రైతులు అన్నా. నాకు అసలు ఏమీ రాదు. మీ దగ్గర మాట్లాడితే చాలా గొప్ప తండ్రిస్తున్నా. అవుతుంది నాకైతే నా బిడ్డకి 2 కోళ్ళు ఇరిగిపోయినప్పుడు నా బిడ్డకి 3000 రూపాయలు పింఛను ఇస్తున్నారన్న.
అన్న సంవత్సరానికి 36,000 రూపాయలు నా బిడ్డకు వస్తుందన్న. అయితే నాకు కూడా చెయ్యొతనిచ్చారన్న. అన్న దాన్ని పెట్టి నేను గేదెలు కొనుక్కుని పాల వ్యాపారం చేసుకుంటూ పాలు పోసుకుంటూ ఉన్నానన్నా. నా కుటుంబాన్ని, నాకు 2 కోడళ్ళు 4 మనవలన్నా, నా కుటుంబంలో నాకు 2 బిడ్డలన్నా, అందరూ కూడా నా బిడ్డలు ఎంతగానో నాతోటే ఉంటారన్న. మేమందరం చిన్న మీరు చేయూతనిచ్చారు. డ్వాక్రాకి 19,100 వచ్చింది. నా గ్రూప్కి కస్తూరి గ్రూప్ కన్నా 8,50,000 రూపాయలు రుణమాఫీ వేస్తే ఒక్క విడతలో 2 లక్షల రూపాయలు వేసారు. అంత గొప్పతనం ఎక్కడ లేదన్నా. నేను మా గ్రామంలో మా తాడేపల్లిగూడెం మండలం అందరం కూడా మీకు గ్రూప్కి వచ్చిన డబ్బులు ఎక్కడా రాలేదని మాకందరూ ఫోన్ చేసి చెప్పారన్న మా గ్రూప్ వాళ్ళు. కానండి మీరు చేసే మేలు అంతా ఇంత కాదన్నా. అసలు ఏ పరిపాలనలో కూడా నేను చూడలేదన్నా. అంత సంతోషపడుతున్నాను. నా కుటుంబం, నా భర్త, నా బిడ్డలు, నా కోడళ్ళు అందరూ, మా గ్రామ ప్రజలందరూ సంతోషపడుతున్నారు. అలాగే అన్న మా సచివాలయంలో కూడా ఎంతోమంది బిడ్డలు, ఆడబిడ్డలు ఎంతో జాబ్ చేస్తున్నారన్న. ఆ జాబులో బిడ్డలు ప్రతి రోజుని మీరు ఎలాగున్నారు, వారంటీలు కూడా అన్న మీరు ఎలాగున్నారు, మీకు దగ్గు ఉందా, రంపు ఉందా, జ్వరం ఉందా అని ప్రతి రోజుని కోవిడ్ రోజుల్లో కూడా ప్రతి ఒక్క రోజు ఇంటింటికి వచ్చి మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రోత్సహించడం. ఏదన్నా చిన్న ప్రాణం బాగోకపోతే మమ్మల్ని హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళిపోతాం. కోవిడ్లో మమ్మల్ని ఏమన్నా ఉంటే చూడటం ఎంతో అసలు నేనేం చెప్పలేని ఆనందం అండి నాకు. అయితే మా సచివాలయంలో మా పంచాయతీలో మా సెక్రటరీ గారు, మా ప్రెసిడెంట్ గారు ప్రతి దానికి సిబ్బందిని తీసుకొచ్చి ఇంటింటికి కరోనాలో కూడానండి శానిటైజర్ చేయటం, డిసింగ్ చల్లటం. ప్రతి ఒక్క ఇంటికి ఒకవేళ ఎవరింట్లో అన్న కోవిడ్ ఉంటే ఆ ఇంట్లో కూడా వెళ్ళి శానిటైజర్ చేయటం, డిసింగ్ చల్లటం. అసలు ఎంత చెప్పలేనంత ఆనందమండి. ఎంత సేవ చేశారంటే గొప్ప సేవ చేశారండి. వారంటీలోనే, సచివాలయంలోనే, డాక్టర్ గారులు అవనివ్వండి, ఎవరైనా కానివ్వండి, నాకైతే ఎంతో సంతోషం అండి. ఆరికి నేను చాలా బాగున్నామని చెప్పేవాళ్ళమండి. మేము చాలా సంతోషపడుతున్నాం. అలాగే అన్న మా కుటుంబంలో కూడా నాకు 18,750 రూపాయలు వచ్చినాయి అన్న. 19,000 రైతు భరోసా 13,750 రూపాయలు వచ్చిందండి. 13,550 రూపాయలు వచ్చిందండి. 500 అండి. అలాగే నాకు నా భర్త కూడా పింఛన్ వస్తున్నాను. ఇప్పటికీ ఈ రైతులందరూ కలిపి నన్ను ఎంతగానో ప్రోత్సహించారండి. ఇక్కడ కూర్చున్న మా కొట్టి సత్యనారాయణ అన్నయ్య గారికి, ఈ జాయింట్ కలెక్టర్ గారికి, ఇక్కడ వచ్చిన ప్రజలందరికీ నా ధన్యవాదాలు. మీకు కూడా నాకు ఎంతో ధన్యవాదాలండి. నా కుటుంబంలో వచ్చిన లబ్ధి పొందింది నేను 1,16,16,550 రూపాయలు లబ్ధి పొందినాను. అలాగే మా గ్రామంలో ప్రతి ఒక్క రైతు బిడ్డలందరూ కూడా చాలా ఆనందంతో మీకు ఈ రోజుని మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానన్న. చాలా మీ పాదయాత్రలో మీరు ఇచ్చిన హామీలే కాక ఇంకా ఎక్కువ మాకు ఇస్తున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలన్నా. మీకు మా వందనాలన్నా. థ్యాంక్ యూ. సార్, ఇప్పుడు నల్లజర్ల మండలం నుంచి సింగరాజుపాలెం అన్న విలేజ్ నుంచి ఒక మహిళా పాడి రైతు మీతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. సార్ నమస్కారం సార్. ఉదయ్ భాస్కర్ సార్, ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ డిఆర్డిఏ సార్, సింగరాజుపాలెం నల్లజర్ల మండలం నుంచి రెస్పాండ్ అవుతున్నాం సార్. సార్ ఇక్కడ ప్రోగ్రాంలో గోపాలపురం కాన్స్టిట్యున్సీ సార్. ఇక్కడ ప్రోగ్రాంలో రాజమండ్రి ఎంపీ గారు భరత్ గారు ఉన్నారు సార్. అట్లానే గోపాలపురం ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ఉన్నారు సార్. మరి కొత్తగా మన డి పరమగీత అని మన పాడి రైతు ఉన్నారు సార్. ఆమె మీతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారు సార్. మీ పేరు ఏం పేరు? పరమగీత సార్. ఏనా మీ పేరు? సార్ ఉదయ్ భాస్కర్ సార్, ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ డిఆర్డిఏ. భాస్కర్ ఒక్క నిమిషం. భరత్ బౌండర్ వెంకట్రావు సారీ భాస్కర్ అన్న ప్లీజ్. గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగనన్నకు నా నమస్కారం. అన్న, నా పేరు పరమగీత, సింగరాజుపాలెం గ్రామం నల్లజర్ల మండలం నుంచి మాట్లాడుతాను. అన్న, మా గ్రామంలో జగనన్న పాల వెల్లువ అనే ప్రోగ్రాం ద్వారా మహిళా పాల ఉత్పత్తి సహకార సంఘంను
ప్రపంచ దేశాలతో పోటీ పడుతున్న వంటి అమూల్ డైరీని మా గ్రామంలో ప్రారంభించినందుకు మా మహిళా పాడి రైతులందరి తరపున మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. మహిళలనే వివక్షత లేకుండా మమ్మల్ని ఈ ఉన్నతమైన ప్రోగ్రాంలో ఒక పాలి భాగస్థులుగా చేసి స్త్రీ బాగుంటూనే ఆ కుటుంబం అనేది బాగుంటుంది, ఆ ఇల్లు చక్కగా కట్టుకోగలుగుతుంది అనే ఉద్దేశంతో ప్రతి ఒక్క ప్రోగ్రాంలో కూడా స్త్రీకి ఇంత ఉన్నతమైన విలువను మీరు ఇచ్చినందుకు ఆంధ్ర రాష్ట్ర మహిళలందరూ మీకు రుణపడి ఉంటారు. అన్న జగనన్న పాల వెల్లువ ప్రోగ్రాం ద్వారా అన్న మేము నాకు 2 గేదెలు ఉన్నాయి. పొద్దున్న 2 లీటర్లు, సాయంత్రం 2 లీటర్లు పాలను ప్రైవేటు డైరీ వాళ్ళకి పోసేవాళ్ళం. కానీ అక్కడ తూకంలోనూ అలాగే ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ కరెక్ట్గా చెప్పేవారు కాదు. అలాగే మీకు ఇంత వచ్చింది, ఈ రోజు ఇంత అమౌంట్ వచ్చింది అనేది కూడా మాకు తెలిసేది కాదు. 15 రోజుల తర్వాత వాళ్ళు ఎంత ఇస్తే అంతే, వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా సరే వాళ్ళు ఇచ్చే వరకు విధిగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఈ డైరీ పెట్టినందువల్ల మేము ఇక్కడ పాలు పోస్తున్నాము. పాలు పోయడం వల్ల మాకు ఎప్పటికప్పుడు ఒక స్లిప్ అనేది వస్తుంది. అలాగే మేము కంప్యూటర్ ద్వారా అక్కడ మాకు ఎంత ఎస్ఎన్ఎఫ్ వచ్చింది, ఫ్యాట్ ఎంత వచ్చింది, మాకు ఎంత రేటు పడుతుంది అనేది కూడా ఇక్కడున్న ఎవరైతే పని చేస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా మాతో ఎంతో ఒబిడియంట్గా మాట్లాడి, అమ్మా మీకు ఇంత అమౌంట్ వచ్చింది, ఇన్ని రోజుల్లో మీకు క్రెడిట్ అవుతుంది అనేసి ఎంతో విధంగా చెప్పడం అనేది మీరు నడిపించే ఈ మంచి ప్రోగ్రాంకి నాంది అనేసి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అన్నా మా గ్రామంలో ఎంతోమంది పాడి రైతులు ఉన్నారు. అలాగే పాలు పోయడానికి కొంతమందికి ఈ డైరీ పట్ల అవేర్నెస్ అనేది తక్కువ ఉంది. అది ఒక ప్రమోటర్గా నేను క్రియేట్ చేయగలను. అలాగే మా సంఘంలో ఉన్న 11 మంది సభ్యులం కూడా నిశ్చయ శుద్ధితో మేము పనిచేస్తాము. అలాగే పాల ఉత్పత్తి కూడా పెంచగలమని మేము నమ్ముతున్నాము. ఒక ఆడమ్మాయి అనుకున్నదంటే ఎంతటి పనైనా సరే చేయగలదు. ఆ విషయంలో నేను మీకు హామీ ఇస్తున్నాను. అలాగే ఈ అమూల్ పాల వెల్లువ ప్రోగ్రాం ద్వారా ఏమైతే బెనిఫిట్స్ పాడి రైతులకు ఉన్నావో అవి తగినంత సమయంలో మాకు వచ్చేలాగా చూడాలనేసి విన్నవించుకుంటున్నాము. అన్న, ఒక నాయకుడు సరైన పరిపాలన చేయాలంటే ప్రజల మనోభావాలను తెలుసుకుంటేనే కానీ సరైన పాలకుడు అవలేడు అని మీరు గ్రహించి ప్రజా సంకల్పయాత్రను ప్రారంభించి దానిలో భాగంగా ప్రజల కష్టాలను తెలుసుకుని, నేనున్నా మీకు జగనన్నగా ఒక అన్నగా నేనున్నాను, అన్న అనే పదానికి బాధ్యత అంటే మీ బాధ్యత నాది అని మీరు తీసుకొని మాకు ఇన్ని అభివృద్ధికరమైన సంక్షేమ పథకాలను ప్రారంభించి మమ్మల్ని వృద్ధిలోకి తీసుకొస్తున్నారు. అన్న, దేశంలోనే ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలోనూ చేయనటువంటి అవినీతి రహిత పరిపాలన ప్రజల వద్దకే అనే ఉద్దేశంతో గ్రామ వాలంటీర్లను అలాగే సచివాలయ వ్యవస్థను మీరు ప్రారంభించి ప్రపంచంలోనే ఒక ఇది పరిపాలన అనే విషయానికి నాంది పలికారు. దీనివల్ల ఎంతోమంది ప్రజలు మేలు పొందుతున్నారు. ఇంతవరకు మేము చదువుకునే టైంలో క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్కి వెళ్ళాలంటే వారం రోజులు పట్టేది. మా తల్లిదండ్రులు పని మానేయాలి, మేము బడి మానేయాలి. అలా అయితేనే అది వచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు 3 రోజుల్లోనే వస్తుంది. అలాగే రేషన్ కార్డులు, పెన్షన్లు అన్నీ కూడా వీటి ద్వారా జరుగుతున్నాయి. అలాగే ఇప్పుడున్న వాలంటీర్లు, ఏఎన్ఎంలు కూడా వాళ్ళు మా ఇంటికి వచ్చి ఇంటింటికి ప్రతి వారంలో 4 రోజులు సర్వే చేసి, అమ్మ ఎలా ఉంది, మీకు బాగుందా అనేసి అడిగి ఏమైనా సహకారాలు కావాలంటే వాళ్ళు అందిస్తున్నారు. అలాగే కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళని దూరం పెట్టకుండా జగనన్న ఉన్నాడు మీకు అనే హామీ ఇచ్చి వాళ్ళు 100 కాల్ సెంటర్ల ద్వారా ఆరోగ్యశ్రీ పథకం ద్వారా వాళ్ళకి వైద్యం చేయిస్తున్నారు. అలా ఎన్నో విధాలుగా నేనే కాదు నాలాంటి ఎంతోమంది ప్రజలు మీరు పెట్టిన పథకాల వల్ల లబ్ధి పొందుతున్నారు. అందరిలో ఒకదానినైనా నాకే అమ్మఒడి పథకం ద్వారా నాకు 14,000 రూపాయలు నా బిడ్డకు వస్తున్నాయి. దానివల్ల నేను తన పై చదువులకి మీరిచ్చే ఫీజు రియంబర్స్ కంటే కూడా కోఆపరేటివ్ ప్రైవేటు స్కూళ్ళు ఎంత డబ్బులు గుంజుతున్నారంటే ఒక్క స్కూల్ పిల్లోడికి 30,000 అడిగారు సార్ మా పాపని.
ప్రైవేట్ స్కూల్లో జాయిన్ చేయడానికి ఎల్కేజీకి. అలాంటిది నేను ఇప్పుడు మీరు ప్రారంభించే ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ వల్ల మీరిచ్చే యూనిఫామ్స్, కిట్స్, వాళ్ళకు పెట్టే మంచి పోషణ వల్ల నా బిడ్డను నేను ప్రైవేట్ స్కూల్ నుంచి గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పంపిస్తానని చెప్పేసి నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాను అన్న. అదేవిధంగా రైతు భరోసా డబ్బుల ద్వారా ఒక ఫార్మర్ అనే అతను ఎంత ఇదిగా దళారుల దగ్గరికి వెళ్ళి పెట్టుబడులు తెచ్చి, అలాగే మనం పంట చేతికి వచ్చింది కానీ తీసుకెళ్తారు, డబ్బులు ఇవ్వరు. ఈలోపు మనం పెట్టుబడి పెట్టిన దళారులు తీసుకురా, లేకపోతే ఇంత ఇంట్రెస్ట్ చేస్తాను అనేసి మనల్ని పీడించుకు తింటున్నారు. కానీ ఆ ఇబ్బంది లేకుండా మనకి ముందుగానే ఖరీఫ్ సీజన్కి ముందుగానే మనకి ఈ 13,500 రూపాయలు అనేది ఇవ్వడం అనేది ఈ చరిత్రలోనే ఇంతవరకు ఏ నాయకుడు చేయలేనటువంటి పని ఇది. ఇలాంటి మంచి పథకాలు మీరు చేస్తున్నారు సార్. అలాగే పొలాల్లో నీళ్లు లేని వాళ్ళకి ఏ భూమి కూడా వృధాగా పోకూడదు అనే ఉద్దేశంతో బోర్లు వేయిస్తున్నారు. అలాగే ఏ బోరు కూడా కరెంట్ లేకుండా ఉండకూడదు అనే ఉద్దేశంతో ఆ ఉచిత కరెంటు, అది కూడా పగలు, నైటు ఫార్మర్స్కి ఏమవుతుందో అని ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి పగల కరెంట్ ఇస్తున్నారు సార్. దానికి నిజంగా మీకు థ్యాంక్ఫుల్ చెప్పుకుంటున్నాను. అలాగే సార్, చేయూత పథకం ద్వారా 75,000 రూపాయలు, అది కూడా బ్యాంకు రుణం ద్వారా మీరు హామీ ఉండి, వాళ్ళకైతే డైరెక్ట్ ఎవరని మీరు హామీ ఉండి వాళ్ళకి 56,000 రుణం వాళ్ళ నుంచి ఇచ్చి వాళ్ళకి ఒక ఉపాధిని కల్పించి, మా అన్న మాకు ఉపాధి కల్పించాడు, నాకు చింత లేదు బతికినంత కాలం అన్న విధంగా మీరు ఆ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారన్న. అలాగే ఎన్నో పథకాలు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే మీ గురించి రాయడానికి బుక్స్ కోసం లైబ్రరీస్ అన్నీ నిండిపోతాయన్న. ఎంత పొగడడానికి మా దగ్గర మాటలు అనేవి లేని అంత గొప్పతనం మీలో ఉంది అన్న. అన్న, మా ఊరి విషయానికి వస్తే ఎంతోమంది రైతులు ఉన్నారన్న. వాళ్ళు 99% అందరూ వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉంటున్నారన్న. అలాంటిది వాళ్ళకి అన్ని రకాల సదుపాయాలు అందుతున్నాయి, అందట్లేదు అని కాదు. కొన్ని విషయాల్లో అవకతవకలు జరుగుతూ అయ్యి ఉంటాయి. అవి ఏమైనా ఉంటే దయచేసి రెక్టిఫై చేయండి. అలాగే మా ఊరికి రోడ్ అనేది అసలు బాగోలేదన్న. ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే దారిలోనే డెలివరీ అయ్యే సిచ్యువేషన్ అన్న. అంత క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో మా ఊరు అనేది ఉందన్న. దయచేసి మా ఊరికి రోడ్డులు, చెరువు దగ్గర వర్షం వచ్చిందంటే నీటిలో నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళాలన్న. అక్కడ బ్రిడ్జ్ ఒకటి కట్టించిందన్న. అలాగే మా ఊరికి ఇంకా ఏమైనా మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేసి అభివృద్ధిలోకి తీసుకురావాలని చెప్పేసి జగనన్న చెప్పాడంటే చేస్తాడంతే అని మా రాష్ట్ర ప్రజలందరం చిన్న పెద్ద అన్న తేడా లేకుండా ప్రతి నోట జగనన్న చెప్పాడంటే చేస్తాడు, జగనన్న చూస్తాడు చేస్తాడు అన్న మాటతోటి మేము ఏకీభవిస్తున్నాము. మళ్ళీ మళ్ళీ మీరే మాకు జగన్ రావాల. నాకు ఈ రకంగా ఆపర్చునిటీ రావడానికి కారణం కూడా మీ నాన్నగారు. నేను మీ నాన్నగారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చదువుకున్నాను. నేను ఇంత ఇదిగా పెద్దలందరి ముందు మాట్లాడగలుగుతున్నానంటే అది ఆయన పెట్టిన భిక్షే. నాకు ఈ చదువు విషయంలో నేను పై చదువులకి ఇంకా ఇంకా వెళ్ళడానికి నాకు ఒక మార్గం అనేది దేవుళ్ళలాగా చూపించారు. మళ్ళీ మళ్ళీ మీరే మాకు సీఎం కావాలి, ఇలాంటి ఎన్నో పథకాలను మాకు చెయ్యాలి అనేసి కోరుకుంటూ ఇక్కడ నాతో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మా ఎంపీ గారు, అలాగే మా ఎమ్మెల్యే గారు కూడా ప్రతి విషయంలో కూడా మాకు ఎంతో సపోర్టివ్గా ఉంటున్నారు. వాళ్ళకు కూడా థ్యాంక్ఫుల్గా చెప్పుకుంటున్నాను. ముగిస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ తల్లి గౌరమ్మ. రోడ్డు ఒకసారి సార్ చివరిగా ఒక్క రైతు రోడ్ శాంక్షన్ అయిందన్న. 3 కోట్ల రోడ్ చేస్తున్నారు, అది ఆల్రెడీ వర్క్ అయిపోయింది. 3 తాడేపల్లిగూడెం మండలం వర్క్ కూడా అయిపోయిందండి. శాంక్షన్ కూడా అయిపోయింది.
మూడు కోట్లు శాంక్షన్ అయింది రోడ్ అండి. ఓకే. సార్ చివరి రైతు సార్, తాడేపల్లిగూడెం మండలం కొమ్ముగూడెం విలేజ్ నుంచి ఒక మహిళా రైతు మీతో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. సార్ నమస్తే సార్, నేను ప్రవీణ సార్, జనరల్ మేనేజర్ ఏపీడీటీసీఎఫ్ సార్. సార్ మీ ఆధ్వర్యంలో మా ఎండీ గారు బాబు సార్ ఆధ్వర్యంలో అమలు ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం సార్. చాలా వరకు సక్సెస్ అయ్యామని అనుకుంటున్నాము. మహిళా రైతులు సెలెక్ట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు మీరు ఇచ్చిన స్కీమ్స్ అన్ని చెప్పేటప్పుడు మర్చిపోతున్నారు సార్, అన్ని ఉన్నాయి అఫీషియల్స్గా మాకే తడబడుతున్నాం సార్ వరుసగా చెప్పమంటే. సో కొన్ని మర్చిపోయి ఉండదు సార్, వాళ్ళు చాలా ప్రిపేర్ మీ గురించి మాట్లాడమన్నప్పుడు చాలా చెప్పాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు, బట్ ఎంతవరకు చెప్పగలరు అనేది ఇట్స్ అప్ టు యు. సో ఇక్కడ సుజాత అని ఉన్నారు సార్, అల్లూరు సుజాత, తను మాట్లాడతారు. అలాగే 70 రూపాయల కంటే ఎక్కువ వచ్చిన రైతు కూడా ఉన్నారు, ఆమె మాట్లాడలేరు బట్ హీస్ దేర్ సార్. సో సుజాత గారు మాట్లాడతారు. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే సార్, నా పేరు సుజాత సార్, అది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా తాడేపల్లిగూడెం మండలం కొమ్ముగూడెం సార్. మీరు అమూల్ పాలవల్లి 2019 ప్రారంభించారు సార్. చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ మా మహిళలందరికీ. 90 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్ నా కొమ్ముగూడెంలో రైతులు సంబంధించి సార్. 30 మెంబర్స్ మా పాల కేంద్రంలో పాలు పోస్తున్నారు సార్. గతంలో నేను వేరే కేంద్రంలో పోతుంది సార్. నాకు 2 గేదెలు ఉన్నాయి సార్, మార్నింగ్ 2, ఈవినింగ్ 2 ఇస్తున్నాయి సార్. అక్కడ ఫ్యాట్ అమౌంట్ 20 రూపీస్ 25 వచ్చేది సార్ నాకు. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత 45 రూపాయలు 50 రూపాయలు కూడా వచ్చింది సార్ నాకు. ఇలా వచ్చింది సార్ నాకు. అలా ఈ మహిళలందరికీ నేను గతంలో ఒక మెంబర్ని అడిగాను సార్, ఒక ఎమ్మెల్యే గారిని అడిగాను సార్, నేను మాకు పాల కేంద్రం పెట్టండి సార్ మహిళలందరికీ అంటే, మీరేం చేస్తారమ్మా పాల కేంద్రం మీ వల్ల కాదు అన్నారు సార్. మీరు మా వల్ల కాదు అన్నది మీరు అది మా మహిళల వల్ల జరిగింది అని మీరు ఆ అభివృద్ధిని చేపట్టారు సార్. మీరు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ మాకు. అసలు ఇంకా మాకు 30 మెంబర్స్ పోస్తున్నారు సార్, ఇంకా 10 మెంబర్స్ని మేము అవైలబుల్గా ఉన్నాం సార్ మాకు. నెక్స్ట్ మీరు చేసే పథకాలు చరిత్రలోనే ఎక్కడా లేదు సార్ మీరు చేసే పథకాలు. అసలు దట్ ఈజ్ సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్. మీరు వ్యాక్సిన్ కరోనా టైంలో కూడా మీరు ఇంత కష్టకాలంలో కూడా బెడ్లో అరేంజ్మెంట్ చేశారు సార్. మీరు మాకు వ్యాక్సిన్లు వేయించారు సార్. నా విలేజ్లో కూడా 2 డేస్కి ఒకసారి శానిటైజేషన్ చేస్తున్నారు సార్, వ్యాక్సిన్ చేస్తున్నారు సార్. ఏఎన్ఎంలేంటి వాలంటీర్ వ్యవస్థ కూడా సార్ ఇక్కడ దేశంలో లేదు సార్. సార్ మీరు ఆ థాట్ వచ్చిందంటే చాలా గుడ్ జాబ్ సార్, చాలా గుడ్ జాబ్ సార్. ఎర్లీ మార్నింగ్ పెన్షన్ డోర్ డెలివరీ చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు పెన్షన్ తీసుకోవాలంటే సార్ పంచాయతీ ఆఫీసులో రకరకాలుగా ఇబ్బందులు పడ్డ రోజులు ఉన్నాయి సార్. ముస్లిం వాళ్ళకి ఇబ్బందులు పడినారు, పడిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు సార్, చాలా చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు సార్. మీరు వ్యవస్థ పెట్టింది వైఎస్ఆర్ బీమా ఉంది సార్. కుటుంబంలో 2 లక్షలు, సాధారణంగా మరణిస్తే 2 లక్షలు సార్, యాక్సిడెంట్ అయితే 5 లక్షలు సార్. చరిత్రలోనే లేదు సార్ అసలు మీరు పెట్టింది. నా కుటుంబంలో నాన్నగారికి పెన్షన్ వస్తుంది సార్, వస్తుంది సార్. నా ఇంట్లో నా పిల్లలకి అమ్మఒడి వచ్చింది సార్, విద్యా దీవెన 2 బాబులు సార్ డిగ్రీ చదువుతున్నారు సార్, 2 బాబులకి కూడా వచ్చింది సార్. నా గ్రూపులో 1,60,000 రూపాయలు రుణమాఫీ వచ్చింది సార్. 0 వడ్డీ 13,000 వచ్చింది సార్. 1,30,000 0 వడ్డీ వచ్చింది సార్. రుణమాఫీ 1,60,000 వచ్చింది సార్. అసలు నిజంగా చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. ఇంత మహిళలు మీరు ముందుకు నడుపుతున్నారంటే కుటుంబంలో పెద్ద కొడుకులాగా ఉన్నారు సార్, మహిళలకేమో పెద్ద అన్నలాగా ఉన్నారు, పిల్లలకి మేనమామలాగా ఉన్నారు సార్. ఇంత సీఎంని కూడా మేము ఎక్కడ చూడలేదు సార్. అసలు అన్ని పథకాలు మీరు ఏర్పాటు చేస్తున్నారంటే అసలు ఇంత చిన్న వయసులో కూడా ఇన్ని పథకాలను మీరు అమలు చేస్తున్నారంటే చాలా గ్రేట్ జాబ్ సార్ మీరు అసలు. థ్యాంక్ యూ తల్లి. ఇంకా అంటే నేను నాకు భయం వేస్తుంది సార్. అందుకని కొమ్ముగూడెం అనేటప్పటికి మా విలేజ్లో కొమ్ముగూడెం అనేటప్పటికి ఎక్కడో ఉండేది సార్. ఈ వాళ్ళ 3 రోజుల నుంచి కూడా కొమ్ముగూడెం అనగానే ఎక్కడెక్కడికో వినిపిస్తుంది సార్. అసలు మీతో మాట్లాడితే కూడా కొంచెం టెన్షన్ పడ్డాను సార్. 2 డేస్ నుంచి కూడా సెలెక్ట్ అయినందుకు మా కలెక్టర్ గారు చాలా చాలా హ్యాపీగా నాకు హెల్ప్ చేశారు సార్. నాకు 2 డేస్ నుంచి ఎట్లా మాట్లాడాలి ఏంటి సీఎం గారితో అని భయం వేస్తుంది సార్ అన్న నాకు.
జీరో వడ్డీలు ఇంకా అమలు చేశారు సార్. చెయ్యూత చేశారు సార్. తోడు చేశారు. 10,000 ఇస్తున్నారు సార్. కిరాణా షాపుల్లో రోడ్డు మీద ఉన్న కిరాణా షాపులు పెట్టారు సార్. వాళ్ళకి 10,000 ఇస్తున్నారు. వడ్డీ లేకుండా చేస్తున్నారు సార్. బ్యాంకులలో ఇచ్చిస్తున్నారు సార్. ఇట్లాగా మీరు ముందుండి నడిపిస్తుంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. ఇంతకు మీరు 50% అన్నారు సార్. 70% ముందుకెళ్ళాను సార్. మహిళలందరం కూడా చాలా అభివృద్ధిగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ధైర్యం వచ్చింది సార్ మా అందరికీ. మా అన్న ఉన్నాడు, ఇంట్లో ఒక కొడుకు ఉన్నాడు. అన్న జగనన్న రాబోయే కాలంలో కూడా మీరే రావాలన్న సీఎంగా మాకు అసలు ఒక చరిత్రనే సృష్టించారన్న మీరు. అసలు మాకు మీరన్నా అన్న ధైర్యంతో ఉంటున్నా. ఇంతకుముందు బండి వేసుకుని వెళ్ళాలంటే భయం వేసేదన్నా మాకు. దిశ చట్టం పెట్టారన్న. ఎక్కడన్నా ప్రాబ్లం వస్తే వెంటనే మహిళా పోలీసులు వస్తున్నారన్న. అట్లాగే పంచాయతీలో కూడా సచివాలయం స్టాఫ్ ఏంటి సార్. ఇంతకుముందు అయితే మా బాబుకి ఈడబ్ల్యూ సర్టిఫికెట్ పెడితే సార్ సచివాలయం ఈ సేవా కేంద్రంలో వారం రోజులు తిరిగాను సార్. నేను డిగ్రీ చదువుకున్నాను సార్. నేనే వారం రోజులు తిరిగాను సార్. అలాంటిది సచివాలయంలో పెట్టారు సార్ మీరు. 2 డేస్కి ఈడబ్ల్యూ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది సార్ నాకు. మేము కూడా సచివాలయానికి వెళ్ళలేదు సార్. వాలంటరీకి చెప్పితే వాలంటరీ వచ్చి మాకు మీరు ఈడబ్ల్యూ సర్టిఫికెట్ వచ్చిందండి అని ఇచ్చారండి. వాలంటరీ వ్యవస్థ చాలా బాగుంది సార్. అసలు ఈ కరోనా టైంలో కూడా ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నాయా మీకు ఏంటి అని వచ్చారండి. కరోనా టైంలో కూడా వాళ్ళు ఇంటింటికి వచ్చి డోర్ డెలివరీ చేస్తున్నారు. చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్. అసలు మీరు చెప్పేది మాకు ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మా కొమ్ముగూడెం అనగానే ముందుంటారు సార్. ఏమన్నా టెన్షన్ రాపోయినా సరే ఏదైనా సరే ఇక్కడ మా నాయకులు కూడా ముందే ఉంటారు సార్. మా సచివాలయం స్టాఫ్ సార్, సెక్రటరీ గారు, విఆర్ఓ గారు అందరూ ముందుంటాం సార్. ప్రతి విషయంలో కూడా రోడ్లు ఏంటి అన్నీ కరెక్ట్గా అన్నీ చేస్తాం సార్. మా ఇంకా మాకు ఈ అమూల్ పాల వెళ్ళి ఇంకా ముందుకు నడిపిస్తాం సార్. మేము ఇంకా 70 మెంబర్స్ పోయించేలాగా మేము చేస్తాం సార్. నెక్స్ట్ 1 లీటర్కి 75 రూపాయలు వచ్చిన సభ్యురాలు ఉంది సార్. అది సిప్ కూడా మేము తీసుకొచ్చాను సార్. ఆమె ఉన్నారు. ఇలాగ ఎక్కడా రాలేదు అసలు మాకు. ఈ 75 రూపాయలు కూడా మాకు ఎక్కడా రాలేదు. చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది మాకు. అని గతంలో పాల కేంద్రంలో అయితే సార్ శాంపిల్ వచ్చి ఈ సైజు పెట్టేవారు సార్. ఇప్పుడు వచ్చి ఈ చిన్న సైజు పెడుతున్నారు. అందులోకి వెళ్ళిపోయింది. ప్రతి ఇసుక కూడా ఈ కేంద్రంలోకి పాయింట్ కింద చూపిస్తుంది మాకు. చాలా హ్యాపీగా జగనన్న మట్టికి చాలా బాగా చేశారు మా మహిళలందరికీ. ఇంకా ముందు తోడ్పడాలి అని చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మా కలెక్టర్ గారు కార్తికేయ గారికి సార్, డీడీ గారికి సార్, ఎమ్మెల్యే గారు కొట్ట సత్యనారాయణ గారికి, వనతమ్మ గారికి చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. జగనన్న థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ తల్లి. విత్ యువర్ పర్మిషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం డాక్టర్. Sir, with your permission, MD Sabar Dairy B.M. Patel garu, he wants to give few words. He wants to interact. Patel ji, please go ahead, Patel ji. Honorable Chief Shri Jagan Mohan Reddy sir, other present Minister sir, Secretary sir, Poonam Madam ji, Babu ji, Collector West Godavari, and distinguished women farmers present here. Today we are going to launch collection in West Godavari district. In short notice, we prepare and we are going to start the collection from 138 villages, 158 women cooperatives. In Prakasam district, we started in the November month, and the farmers, they are happy with 3 people. But problem, our quality standard is very high, and we always stick to the quality. Even